Hi students, we are discussing unit 20 organ systems in animals. Okay, in this lesson, in our previous class, we discussed about the male reproductive system, and now we are going to discuss about the female reproductive system. Okay, a female reproductive system. The female reproductive system consists of ovaries. Okay, ovary is the primary sex organ, and the oviduct, uterus, vagina are the secondary sex organs. Okay, secondary sex organ. So next one the path of Dina. So the structure, this is the structure of the female reproductive system. The female reproductive system that consists of a pair of ovaries. These are the ovaries. Okay, the ovaries that produces the ova or egg. The ovaries that produces the ova or egg. Okay, and the ovaries also produces the female sex hormones that are the estrogen and the progesterone. Okay, in here in female there are two sex hormones. One is the estrogen and another one is the progesterone. Okay, so these are secreted in the ovary. Okay, these are secreted in a ovary, and in this the estrogen that is involving in the production of the female gamete, the egg. Okay, so egg illati ovan சொல்றோம், அதோட productionல involve ஆகுது. It is involving in the production of the female gamete, that is egg or ova, and the estrogen is also responsible for the secondary sexual characters of female. Okay, secondary sexual characters of female. Okay, next the progesterone. The progesterone is maintained the pregnancy and also the menstrual cycle. What is the menstrual cycle? The menstrual cycle is the cyclic event that takes place every 28 days once in our human being. Okay, human female. Okay, human female நடக்கிற ஒரு cyclic event every 28 days once நடக்கிறது. Okay, in this என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு egg, new egg வந்து immature egg-ஆ இருக்கிறது, it is move on to mature. சரியா, அது mature ஆக ஆரம்பிக்குது in the ovary. So after maturation it is released from the ovary. ஓவரியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், here the picture is here. So young ova that is developed. Okay, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி டெவலப் ஆகும். ஸோ டெவலப் ஆகிட்டு, so that is the maturation. So after maturation the ova is released from the ovary. Okay, ova வந்து என்ன ஆகுதுன்னா it is released from the ovary. That process is called as ovulation. Okay, that process is called as ovulation. The released ova is captured by the fallopian tube or oviduct. சரி, அந்த ரிலீஸ் ஆன அந்த ஓவாவை கேப்சர் பண்ணுறது எது அப்படின்னா அந்த fallopian tube or the oviduct. So for that the hair like projections are present here. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா fimbriae அப்படிங்கிற hair like projections are present. ஸோ அந்த hair like projections மூலமாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it attracts the ova and அது வந்து ஓவாவை அது வந்து என்ன பண்ணுது, it capture. சரி, அட்ராக்ட் பண்ணி உள்ளே கேப்சர் பண்ணி and it moves towards the fallopian tube. இந்த fallopian tubeக்குள்ளே அது வந்து தள்ளி விடுது. ஓகேயா, சரி, இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஸோ இப்போ after ovulation the egg that is ova that entered into the fallopian tube. So fallopian tubeல போயிட்டு it settled for up to 28 days. சரி, அது வந்து 28 days வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அங்கேயே செட்டில் ஆகிருக்கும். ஸோ if the fertilization takes place the pregnancy. ஓகே, அதுக்காக ஓவாவில் போயிட்டு அடுத்தது யூட்ரஸில் போயிட்டு அது செட்டில் ஆகிட்டு அது it is will developed into a young one. Okay, if the fertilization is not occur, the ova and the inner wall of the uterus will disappear. So that is released as a menstrual flow. Okay, அதுதான் என்னமா ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா menstrual flow-வா ரிலீஸ் ஆகுது. That contains the blood vessels and the ova. Okay, that contains the ruptured blood vessels and the ruptured ova அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா menstrual flow-வா ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் என்ன பண்ணுது, இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் தென் அதே மாதிரி
இஃப் த ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கர் ப்ரெக்னென்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த யங் ஒன் டெவலப் ஆகுது. அந்த ப்ரெக்னென்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த ப்ரோஜெஸ்டிரான். ஓகேயா, ஸோ இதுதான் யூட்ரஸ். தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஓவரி. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படிங்கிறது இதுதான். தென் அதோட டிப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொன்னோம், ஃபிம்ப்ரியேங்கிற மசில், ஹேர் லைக் மசில்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஸோ தட் இஸ் யூஸ்ட் இன் கேப்சரிங் ஆஃப் த ஓவா, ஓகே, இன்டு த ஃபெலோப்பியன் டியூப். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படிங்கிறது இதுதான், ஓவிடக்ட் ஆர் ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஸோ அது வழியாக தான் ஓவா தட் என்டர்ட் இன்டு த யூட்ரஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த யூட்ரஸ். ஸோ இன்னர் வால் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோமேட்ரியம். சரியா, இன்னர் வால் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோமேட்ரியம். The endometrium is preparing its for the implantation of the fertilized egg அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த 28 days சொன்னாலே அந்த 28 days என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இன்னர் வால் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் த இம்ப்ளான்டேஷன், ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தது அப்படின்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததுன்னா அந்த எக்கு வந்து இங்கே இம்ப்ளான்டேஷன் பதியணும். சரியா, பதிஞ்சாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா யங் ஒன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த இம்ப்ளான்டேஷனுக்காக அந்த யூட்ரஸ் ரெடி ஆகுது, யூட்ரஸ் வந்து ரெடி ஆகுது. அந்த இன்னர் வால் வந்து பல்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேயா, அந்த இன்னர் வால் இஸ் கால்ட் அஸ் எண்டோமெட்ரியம். ஓகேயா, நெக்ஸ்ட்டு யூட்ரஸ், தட் யூட்ரஸோட ஓப்பனிங் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் cervix. Okay, the opening of uterus is called as cervix. Then the cervix is open into a muscular pathway. This is the muscular pathway. It is made up of muscles. So this muscular pathway is called as vagina. So yeah, this muscular pathway is called as vagina. This is the pathway for the entering of the sperm, and it is also for the pathway for the releasing of the young one. Baby வந்து வெளியில் வரதும் எது வழியானா தான் இந்த வெஜைனா வழியாக தான். தென் அதே மாதிரி ஸ்பெர்ம் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதும் எது வழியாக தானா இந்த வெஜைனா வழியாக தான். ஓகே, இட் இஸ் அ பாத்வே ஃபார் த யூட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா if the fertilization is occur, சரியா, இங்கேருந்து என்ன ஆகுது, from the ovary the ova is released and the ova is captured by the fimbriae and it entered into the fallopian tube or the oviduct. Within the fallopian tube the fertilization is here, takes place here, not in here. So fertilization takes place here, and after the fertilization the zygote, the fertilized egg is called a zygote. The zygote moves towards the uterus and get implanted. Okay, so இந்த இடத்துல implant ஆகுது, பதியுது. ஸோ பதிஞ்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா it is develop. ஸோ டெவலப் ஆகிட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் டெவலப் அண்ட் இதோட ஜஸ்டேஷன் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்னா 280 days. ஓகே, எவ்வளோ நாளைக்கு இது டெவலப் ஆகுது, 280 days. ஆஃப்டர் 280 days என்ன ஆகுது அப்படின்னா பார்ட்யூட்ரிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், தட் இஸ் த டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம், கிவிங் பர்த் டு த யங் ஒன். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பார்ட்யூட்ரிஷன். ஸோ த எண்டோமெட்ரியம் சொன்னால த இன்னர் வால் ஆஃப் த எண்டோமெட்ரியம் அது வேகமாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுது. ஓகேயா, the contraction and relaxation of the uterine wall is caused by the hormone that is called as oxytocin. Okay, oxytocinங்கிற ஹார்மோன் தான் அந்த ப்ராசஸை காஸ் பண்ணுது. By the action of the oxytocin, the contraction and relaxation of the endometrium that is takes place. This gives the labor pain. நம்ம சினிமாலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஸோ டெலிவரி அப்போ அம்மா கற்றுன்னு கத்துற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது எதனாலனா இந்த மசில்ஸ் வந்து வேகமாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுறதுனால. ஸோ எதுக்காக வேகமாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா டு எஜெக்ட் த பேபி அவுட், அந்த குழந்தை உள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தைய வெளியில் தள்ளுறதுக்காக, டு எஜெக்ட் த பேபி அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, தென் என்ன ஆகுது அப்படின்னா the relaxin, another one hormone that is produced in ovary, that is called as relaxin. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே 2 ஹார்மோன் பார்த்தோம் இல்லையா, one is
estrogen, second one is progesterone, and now the third one, that is the relaxin hormone that relaxes the hip muscles. Okay, and the pubis அப்படிங்கிற muscles இருக்கும். ஸோ அந்த muscles அந்த bone இருக்குது, அந்த muscles அந்த bone ரிலாக்ஸ் பண்ணுது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல பெரிய கேப் கிடைக்கும். ஸோ தட் த பேபி இஸ் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ தி வெஜைனா. ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பார்ட்யூட்ரிஷன். ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பார்ட்யூட்ரிஷன். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதோட என்ன முடிஞ்சுது அப்படின்னா the female reproductive system is completed. ஓகேவா? தேங்க்யூ.